Hi guys, I'll pray before we start. Dear Heavenly Father, thank you for giving us this lovely day and for bringing everyone here today. Although the congregation are unable to sing, I hope that we will take this time to focus on the lyrics in the name of Jesus Christ. Amen. Please stand. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, walking in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, walking in this place. I worship you, I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Touching every heart, I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you,
Sing, sing, sing. 천국에 울리는 노래 위로 Sing, sing, sing. 주님 들으시네 감사 드리며 예수 이름 높이세 새로운 주님 영광을 찬양해 영광이 경배해 예수님 당신은 주 유일하신 삶의 이유 천국에 울리는 노래 위로 주님 들으시네 감사 드리며 예수 이름 높이세 Kingdoms bow down, Son of God, you are the one. You are the one we're living for. Sing, 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 and make music with the heavens we will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. You are the love that frees us. You are the light that leads us. Like a fire burning, Son of God, you are the one. You are the one we're living for. Sing, 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 and make music with the heavens we will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Sing, 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 sing. Sing, 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 and make music with the heavens we will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. There's no darkness in your eyes. There's no question in your mind, God Almighty. God of mercy.
There's no shopping in your grace, God of mercy. God Almighty, let there be light. Open the eyes of the blind. Purify our hearts in your fire. Breathe in us, we pray. Jesus, have your way. There's no borders in your love, no division in your heart, God of heaven, God of freedom. There's no taking back the cross, no regret in what it cost, God of freedom, God of heaven, let there be light. Open the eyes of the blind. Purify our hearts in your fire. Breathe in us, we pray. Let there be light. Open our eyes to your light. Desperate just to know who you are. Shine in us, we pray. Jesus, have your way. Good news in praising the poor, comfort for all those who mourn, for the broken-hearted. We sing louder, release from prison and shame, oppression turning to praise for every captive. Sing louder, restoring sight to the blind, breaking the curse of the night for all in darkness. Sing louder, proclaiming freedom for all. This is the day of the Lord, beauty for ashes. Let there be light. Open the eyes of the blind.
We're going to Jerusalem Center with the Apostles' Creed. 2, 1, 2. 나는 전능하신 아버지 하나님, 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들, 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령 잉태되어 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도의 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하늘 우편에 계시다가 거기로부터 사는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공로와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. Can Chun come to pray for us, please? Let us pray. Thank you, Lord, for today. Let us listen to John Musanim's sermon. Thank you for the good weather today. Thank you for still letting us come during service during the pandemic, and pray for the other people who couldn't come today. I pray that they can come next week in Jesus' name. Amen. Hi everyone. School is starting this week for a lot of us. Woohoo! I'll read today's passage. As Pharaoh approached, the Israelites looked up, and there were the Egyptians marching after them. They were terrified and cried out to the Lord. They said to Moses, "Was it because there were no graves in Egypt that you brought us to the desert to die? What have you done to us by bringing us out of Egypt? Didn't we say to you in Egypt, 'Leave us alone, let us serve the Egyptians'? It would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the desert." Moses answered the people, "Do not be afraid. Stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again. The Lord will fight for you. You need only to be still." Then the Lord said to Moses, "Why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on." Amen. 안녕하세요, 여러분. 잘 지냈어요? 네. 만나서 반갑습니다. 네. 저희는 출애굽기를 공부하고 있습니다. 출애굽기를 계속 보고 있는데 여러분들 성경 같이 집에서 다 읽으면서 따라오시면 좋겠습니다. 네. 지난주까지 모세가 하나님을 만난 이야기까지 우리가 나눴어요. 그죠? 하나님께서 모세를 찾아오시고 두려워하는 모세에게 하나님께서 모세에게 그리고 이스라엘 백성에게 하실 일들을 다 명령하셨죠. 그죠? 네, 그런 이야기가 바로 지난 시간까지 나왔던 이야기입니다. 네. 자, 오늘은 그 이후의 이야기인데요. 모세는 하나님께서 모세를 찾아오셔서 참 제가 이제 감동받은 부분이 여러분에게 말씀드렸지만 하나님께서 모세를 설득하셨다는 거예요. 그죠? 네. 모세에게 믿음을 주신 분도 하나님이라는 거예요. 우리는 사실 그 모세는 그때 막 믿음이 없어요. 그죠? 막 어떻게 할지 모르고 나는 못하겠고 저는 말이 못하겠고 근데 하나님께서 하나하나 설명하시면서 모세를 설득하는 모습들을 봤어요. 하나님께서 얼마나 인격적인지 그 사람을 봤죠. 여러분들도 그 하나님과 한 주 동안 동행하시면서 그분의 따뜻한 그 사랑을 마음껏 누리시는 한 주 되셨길 간절히 바랍니다. 앞으로도 여러분 무슨 일 있으면 하나님께 나아가십시오. 하나님께서 여러분에게 믿음 주시고 아주 인격적으로 잘 설명해 주실 거예요. 오늘은 드디어 모세가 이스라엘 백성을 데리고 나옵니다. 그죠? 그 사이에 우리가 아는 이집트의 10가지 재앙이 있습니다. 여러분 기억나세요? 모세가 이집트 백성하고 3일간 광야로 가서 우리 하나님을 예배하고 돌아오겠다. 그러니까 바로가 절대 안 내줘요. 그러면서 어떤 일을 하냐면요. 바로가 니네가 지금 배가 불렀구나 아주 그러면서 오히려 노동량을 늘리는데 어떻게 늘리냐면요. 이스라엘 백성이 어떤 일을 했어요? 벽돌 만드는 일하고 성벽 쌓는 일들을 했고 농사 짓는 일을 했는데
벽돌을 만들 때 그때 흙에다가 지푸라기, 그 풀 말른 것들을 넣어가지고 벽돌을 만들었어요. 그런데 이때까지 이 지푸라기는 거버먼트에서 대줬거든요. 갖다 줬어요. 지푸라기 만드는 데 갖다 줬는데 이제 이 바로가 니네가 진짜 뭐 3일 동안 그 예배하러 쉬고 오겠다고 아주 배가 불렀어. 지금부터 지푸라기도 니네가 직접 구해. 그리고 벽돌 만드는 양은 하나도 줄어들면 안 돼. 그렇게 한 거예요. 이제는 지푸라기를 갖다 줘서 벽돌을 만드는 것만 해도 너무 힘들었는데 이제 지푸라기까지 자기들이 다 배로 다녀야 돼. 그리고 벽돌을 똑같이 만들어야 되니까 얼마나 힘들었겠어요. 그러니까 바로 이 이스라엘 백성들 입에서 어떤 말들이 나옵니까? 이 모세와 아론을 원망하기 막 시작해요. 뭐라고까지 말하냐면 주님께서 당신들을 내려다보시고 당신들을 벌 줬으면 좋겠어요. 이렇게 말해요. 지금 너희들 때문에 너희들만 믿고 했더니 지금 오히려 바로가 우리에게 더 많은 일을 시키지 않느냐? 하나님이 너희를 벌 줬으면 좋겠다. 그리고 막 해요. 그 모세 또 너무 억울해요. 난 하나님이 시키시는 대로 했는데 하나님 앞에 또 나갑니다. 아유 하나님 도대체 하시려고 지금 하시는 거 맞습니까? 저 사람들이 나한테 지금 원망하지 않습니까? 하나님 도대체 뭘 하고 계십니까? 막 하나님한테 또 나아가요. 거기까지 5장의 내용이 거기까지 써 있습니다. 6장에 가면 하나님께서 이제 말씀하세요. 내가 말한 것을 다 이룰 테니까 걱정 말아라. 그리고 하나님께서 세우신 언약에 대해서 이스라엘 백성들에게 다 이루겠다. 이스라엘 자손들의 정말 울면서 외치는 소리를 내가 들었고 내가 이스라엘 백성에게 약속한 그 언약들을 기억하고 있다. 그러면서 I'm the Lord 이렇게 말씀하세요. 내가 하나님이야. 내가 주인이야. 내가 이 세상을 만든 바로 그 하나님이야. 내가 할게 라고 말씀하십니다. 그러면서 이 바로가 안 보내주니까 10가지 제안을 내리시죠. 여러분 그 성경 읽어보면 아주 다이나믹해요. 10가지 제안. 여러분 이것들은 나중에 한번 좀 더 자세하게 소개할 시간이 있었으면 좋겠는데요. 그 10가지 제안들이 뭐 이도 나오고 막 소도 죽고 개구리도 나오고 메뚜기도 나와요. 여러분 이 모든 것들이 왜 그런 것들이 나왔을까? 여러분들 생각해 보시면 좋겠는데 가장 좀 한번 여러분이 리서치할 수 있으면 리서치해 보면 좋겠어요. 이집트에서 섬기는 신들과 관련이 있어요. 이집트에서 풍요의 신, 다산의 신, 생명을 주는 신, 무슨 신, 병을 관리하는 신, 그 신들에 관련된 제안들을 하나하나 보이시면서 하나님께서 모든 것을 주관하신다는 것을 그 이집트에 보이신 사건이에요. 네, 단순히 괴롭히는 사건이 아니에요. 하나님께서 진짜 하나님이다라는 것을 보이신 사건이에요. 이 재앙이 있은 후에 바로가 어떤 행동을 보입니까? 이제 어제 두 손 두 발 다 들죠. 이제 가. 그래. 예배 드리고 와. 내보내줄게. 이제 항복을 하죠. 그리고 이제 이스라엘 백성은 모세를 따라서 광야로 출발합니다. 모든 것을 챙겨가지고 다 출발해요. 그런데 조금 시간이 지나니까 바로가 알게 되죠. 도망갔구나. 그러면서 모든 군대 다 이스라엘 백성을 그리고 이제 쫓아나가요. 여러분 이때 나간 이스라엘 백성들이 도망간 이스라엘 백성들이 몇 명이냐고 나오면 2 million이에요. 2 million. 여러분 처음에 요셉과 요셉 그 형제들하고 정착한 한 70명에서 지금 2 million이 있어요. 엄청난 사람들이에요. 그 사람들이 여러분 3일 동안 기껏 걸어서 얼마나 갔겠어요. 이집트의 군대는 말을 타고 쫓아옵니다. 말을 하고 사람이 걷는 거하고 사람 뛰는 거 아니죠. 사람이 걷는 거하고 말이 달리는 거하고 속도 차이가 얼마나 날까요? 누가 말해줄 수 있는 사람 있어요? 한 10배는 나지 않을까요? 그죠? 여러분 3일 걸어봤자 몇 시간이면 따라 잡히는 거예요. 이집트 군대가 출발했다 그러니까 여러분 얼마나 무섭겠어요. 우리 다 죽었구나. 그때 홍해가 앞에 딱 가로막거든요. 바다가 딱 나타났어요.
앞엔 바다, 뒤에는 군대가 쫓아와요. 잡혀서 돌아가면 이제는 더 심한 노동이 아마 우리를 기다리고 있거나 아니면 우리 다 잡혀 죽겠구나. 여러분 그때의 무서움들 한번 생각해 보실 수 있으시겠어요? 지금까지 이스라엘 백성은 노동뿐만 아니라 태어난 아이들까지 다 죽이는 그런 고통 속에 살고 있었어요. 그렇죠? 막 애도 뭐 뒤도 안 돌아보고 막 죽이는 그때에 여러분 애를 뭐 잡아다 그냥 뭐 이렇게 막 어떻게 죽였는지 뭐 이렇게 기록에 보면요, 그냥 이렇게 나무에 애 다리 잡고 이렇게 휘둘러서 딱 이렇게 해서 죽였다고 나오기도 하고 그래요. 얼마나 그 마음이 아팠겠어요. 자기 자식을 그렇게 죽이는 걸 보는 게. 이집트 사람들이 자기들 노동시키는데 얼마나 무섭게 때리면서 했는지 여러분 모세가 참을 수 없어서 이집트 사람을 가서 죽일 정도로 아마 심하게 때렸던 것 같아요. 그죠? 여러분 그 고통 가운데 있다가 탈출을 했는데 이제 군대가 쫓아온다니까 여러분 어떤 그 두려움이 있겠어요? 오늘 말씀해 보면요, 네, terrified 됐다고 했어요. 막 이 정도 된 거죠, 그죠? 네, 제가 그 표현을 잘 했는지 모르겠어요. 네, 그렇게 무서움에 떠는 바로 그 상태. 여러분 이스라엘 백성 입장에서 생각하면 모세가 원망스럽기도 할 것 같아요. 아유 차라리 그냥 목숨이라도 편하게 살게 놔두지. 괜히 우리한테 막 구원이라고 말을 해가지고 나왔더니 이제 결국은 다 죽게 됐구나. 여러분 우리의 믿음의 수준은 그래요. 하나님께서 우리를 구원하신다고 하셔서 나온 출애굽을 했는데 애굽을 떠나왔는데 우리의 믿음이 이제 군대가 쫓아온다 이 말만 듣고도 심하게 흔들리고 terrified. 우리는 믿음이란 말을 어디다가 쓰는지 모르겠어요. 믿음이란 말을요 꼭 무언가 우리에게 주어지는 보상이 있어요. 리워드가 있어야 믿음을 유지할 수 있다고 생각하는 것 같아요. 그게 조금이라도 딜레이 되거나 조금이라도 멀리 보이거나 아니면 리워드가 없을 것 같으면 믿음을 버려요. 그게 우리의 믿음이에요. 우리가 믿음이라고 말하는 거는 딱 그 수준이에요. 사실 그건 믿음이라고 그러지 않죠. 그 말을 잘못 쓰고 있는 것 같아요. 조금이라도 편안함이 없어지면 믿음이란 말을 버리는 우리를 발견합니다. 그렇죠? 기도하면 바로 반응이 이루어지거나 아니면 원하는 대로 이루어지면 그걸 믿음이라고 그러고 안 이루어지면 믿음이 바로 깨져요. 하나님을 믿는다는 것은 사실 여러분 하나님이라는 분, 그 person을 우리가 인격 대 인격, person 대 person으로 relationship을 갖는 거잖아요. 조금만 기다려. 그래도 믿고 기다려줄 수 있는 person과 person의 relationship인데 우리의 믿음은 리워드에 집중이 돼 있지 않나 싶어요. 정말 잘못 쓰고 있는 것 같아요. 여러분 또 모세를 한번 보십시오. 모세는 중간에 완전히 끼었어요. 모세가 막 대단한 믿음의 소유자라고 볼 수도 없어요. 하나님을 만났기 때문에 하나님을 정말 두려워하는 함으로 하나님을 따르고 있지만 정말 중간에 끼어가지고 자신도 확신이 없는데 하나님께서 설득당해가지고 사람까지 붙여주시니까 움직이긴 했는데 사람들이 막 원망하고 난리 치니까 자기도 원망이 생겨요. 나 하나님 시키신 대로 다 했는데 지금 이게 뭡니까? 이런 말이 나오는 거예요. 여러분 또 하나님 입장에서 한번 생각해 보십시오. 왜 이런 말도 안 되는 사람들을 창조하고 하나님께서 복을 다 주시고 생명을 주시고 뭐 먹고 살 것 모든 걸 공급하시고 생명을 유지하시고 햇빛과 비와 곡식과 땅에서 나는 모든 소산을 우리가 그냥 거저 받아 누리게 하셨는데 조금만 뭐 하면 불만 불평에 하나님이 없는 것처럼 살아가는 거예요. 정말 은혜도 모르죠. 자신을 만들어준 하나님이 계신데 은혜도 몰라요. 동물이 차라리 나을 수도 있겠어요. 오히려 강아지가 더 로열할 것 같아요. 그렇죠? 그런데 이 사람들을 구원하시겠다고 약속하신 그 약속 때문에 자기가 그것을 돌아보시면서 이 말 많은 백성들을 이끌어 가고 계신 이 하나님은
속이 어떠실까요? 그리고 여러분, 왜 이 역할을 모세에게 맡기셨을까? 또 한번 생각해 보시면 좋겠어요. 잘 믿지도 못하고, 말도 잘 못하고, 성격도 별로고, 믿음도 별로고, 욱하면 막 사람을 죽이는 정도의 막 성격도 별로인 것 같아요. 무슨 일만 있으면 득달같이 하나님께 달려와서 불만 불평을 쏟아놓는, 왜 이 모세를 선택하셨을까? 여러분, 이스라엘 백성은 아브라함에게 한 약속 때문에, 하나님께서 아브라함에게 한 약속 때문에, 하나님께서 세우신 언약을 돌아보시기 때문에 하나님께서 지금 구원을 하고 계신 거예요. 여러분, 이렇게 생각해보면 우리는 왜 이 자리에 있습니까? 여러분 지금 어떻게 하나님께 예배드리고 계십니까? 여러분, 우리의 삶을 돌아보면 우리가 하나님의 자녀로서 이 자리에 있을 만한 어떠한 일을 하셨습니까? 여러분, 지난주에 정말 하나님의 자녀로서 올바르게 정말 흠없이 아무 티 없이 이렇게 사셨습니까? 그럼에도 불구하고 오늘 하나님의 자녀로서 이 자리에 앉아있는 그 은혜는 오늘 말씀을 통해서 보면 하나님이 우리에게 약속하신 오로지 그 언약 때문이라는 것을 알 수 있어요. 이것이 얼마나 큰 은혜인지 모르겠습니다. 모세도 보십시오. 모세가 왕의 교육을 받았다고 하지만, 왕실에서 교육을 받았다고 하지만, 모세의 지혜가 하나님보다 뛰어날까요? 하나님께서 이 인간의 지혜가 필요하셨을까요? 여러분, 오늘 말씀을 통해서 이런 그 궁금증을, 이러한 그 퀘스천 마크들을 하나씩 풀어가도록 해봅시다. 오늘 말씀을 통해서 모델을 선택하신 하나님의 마음을 한번 알아가 봤으면 좋겠습니다. 우리 다 같이 가슴에 손을 올리고 하나님께 기도하도록 하겠습니다. 하나님, 말씀하십시오. 제가 듣겠습니다. 예수님 가신 대로 제가 따르겠습니다. 성령님, 저희와 늘 함께하여 주십시오. 아멘. 네, 10절부터 12절 한번 읽어보도록 하겠습니다. As Pharaoh approached, the Israelites looked up, and there were the Egyptians marching after them. They were terrified and cried out to the Lord. They said to Moses, "Was it because there were no graves in Egypt that you brought us to the desert to die? What have you done to us by bringing us out of Egypt? Didn't we say to you in Egypt, 'Leave us alone and let us serve the Egyptians'? It would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the desert." 네, 지금 바로의 군대가 막 쫓아온다 그러니까 지금 겁에 질려서, terrified해서 뭐 공포 가운데 있어요. 아무 생각도 없어요. 막 원망하기 시작하는 거예요. 왜 우리를 끌어내서 차라리 이집트에서 살면 목숨이라도 거뒀지, 왜 광야에서 죽게 만듭니까? 그러면서 지금 막 울부짖고 있어요. 얼마나 무서웠겠어요. 이집트에서 여러분 태어난 이스라엘 백성들은 이 시대만 해도 그냥 태어나면 노동하면서 사는 그냥 종살이로 살았어요. 그죠? 그래서 태어나면서부터 그게 당연한 것으로 살았어요. 이집트 사람들을 섬기는 게 너무나도 당연한 것으로 살았어요. 그 당연한 곳에서 고통받고 살아오니까 그렇게 살아오기라도 했는데 왜 우리를 죽게 만듭니까? 막 너무 막 무섭고 떨리고 화나고 울부짖는 거죠. 지금 광야에 나가서 죽는 것보다 이집트 사람을 섬기는 게 더 나으니 우리가 이집트 사람을 섬기게 그대로 내버려 두라고 하지 않았느냐 라고 그러면서 따지고 있어요. 여러분, 이집트 사람들은 지금 왜 광야로 나왔어요? 하나님께서 이스라엘 사람들이 왜 광야로 나왔습니까? 하나님께서 그 울부짖는 기도를 듣지 않으셨습니까? 힘들어 죽겠다. 이거 어떻게 이런 삶을 살도록 내버려 두십니까, 하나님? 하고 그 울부짖는 기도를 통해서 시작된 구원의 역사 아닙니까? 그런데 이제는 뭐라고 말하고 있습니까? 내버려 두라고 하지 않았느냐 라고 말하고 있어요. 하나님께서 약속을 기억하시고 이스라엘 백성들을 울부짖는 소리를 들으시고 그들을 구원하는 중에 있어요. 죽음이라는 그 그 공포에 terrified 된 이 백성들은 자신들이 구원의 길에 들어선 것조차
잃어버렸어요. 지금 이 journey는 하나님께서 deliver 하고 계신 거잖아요. 구원의 발걸음을 가고 있는 길이잖아요. 그 구원의 발걸음을 옮기고 있는 중에도 여러분 이 공포라는 것이 우리가 지금 어떠한 길에 서 있는가를 잊게 만들어요. 여러분 이렇게 잊게 만드는 게 여러분 한두 가지가 아니에요. 다음 슬라이드 한번 보십시오. fear뿐만 아니라 여러분 우리가 하나님의 자녀임을, 우리가 하나님의 은혜 가운데 서 있는 것을, 우리가 하나님께서 구원하시는 그 구원의 손 안에 있는 것을 잊어버리게 만드는 것이 공포뿐만 아니에요. 우리가 정말 편안할 때도 잊어버려요. 여러분 우리가 어떠한 욕망에 사로잡혀 있을 때도 잊어버려요. 우리가 완전한 안전 가운데 있을 때도 잊어버려요. 우리가 의심 가운데 있을 때도 잊어버려요. 우리가 극도로 나 자신만 생각하는 이기주의에 빠져 있을 때도 잊어버려요. 우리가 아무 걱정 없는 부요함에 놓여 있을 때도 잊어버려요. 여러분에게 엄청난 파워가 주어져 있을 때도 잊어버려요. 우리가 하나님을 생각나지 않을 정도의 즐거움에 빠져 있을 때도 잊어버려요. 여러분은 어떠십니까? 여러분은 어떨 때 우리가 하나님의 자녀임을, 우리가 하나님의 구원의 손길 가운데 있음을 어쩔 때 잊어버리십니까? 여러분 오늘 말씀을 통해서 이 terrified 됐다는 것이 이스라엘 백성에게 무엇을 잊어버리게 하는지 보십시오. 여러분 광야 생활 동안에 한두 번이 아니에요. 물이 없다고 난리칠 때도 잊어버려요. 하나님이 어떤 분이신지 잊어버려요. 물을 주시잖아요. 배고프다고 다 잊어버려요. 만나를 주시잖아요. 고기가 없다고 잊어버려요. 메추라기를 주시잖아요. 그럼 또 잊어버려요. 여러분 우리에게 어떠한 것이 우리가 부족해서 그것을 위해서 기도하고 그것이 주어지잖아요. 인간의 모든 역사를 볼 때 우리의 믿음은 우리가 원하는 것을, 그 리워드를 받았을 때 약해진다. 우리의 믿음이 그 리워드에 초점이 맞춰 있을 때 우리는 오히려 믿음이 약해지는 결과를 보게 돼요. 여러분 우리의 믿음은 어떻습니까? 여러분은 어떤 것을 위해서 기도하고 계십니까? 이스라엘 백성은 정말 자신들이 너무나도 힘든 그 현실들을 벗어나길 원했어요. 하나님께서 그 현실, 그 기도 소리를 들으시고 거기서 구원해내고 있는 이 중에도 컵 한 번 먹으면 잊어버려요. 여러분에게 정말 행복함을 하나님께서 주셨는데 그 행복함으로 그것을 주신 분을 잊어버린다면 그것이 우리에게 좋은 것입니까? 나쁜 것입니까? 여러분 그것을 구분하는 여러분들 되시길 바랍니다. 공포도 그래요. 두려움도 그렇고요. 고통도 그래요. 만약에 여러분에게 행복보다 고통이 더 하나님을 잘 기억하게 한다면 그것이 우리에게 복인 겁니다. 우리의 창조주가 누구인지 잘 기억하게 만드는 것이 고통이라면 그것이 복일지 몰라요. 여러분들은 행복한 것도 고통인 것도 여러분을 부호하게 하는 것도 여러분의 편안하게 하는 것도 여러분에게 그냥 즐거움이 넘칠 때에도 늘 하나님과 동행하셔서 여러분에게 주어진 그 모든 것이 하나님의 복으로 받아 누리는 그런 특권을 여러분 받아 누리는 여러분이 되셨으면 좋겠어요. 여러분 그런 사람들이 되시기 바랍니다. 13절 한번 보시겠습니다. 13절, 14절 한번 읽어주십시오. Moses said to the people, "Do not be afraid. Stand firm, and you will see the deliverance of the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again. The Lord will fight for you. You need only to be still." 여러분 모세는 두려워 말라라고 합니다. 왜 두려워 말라라고 할까요? 두려움이 방금 무엇을 앗아갔어요? 믿음을 앗아갔어요. 그렇죠?
두려워하지 말라. 이게 무슨 말일까요? self-control 하라. 절제하라. 여러분 성경에 self-control이라는 말이 되게 많이 나와요. 절제란 말이 되게 많이 나와요. 우리의 감정이나 상황들을 절제해서 그 구원의 하나님을 지금 우리의 아버지 되신 그 하나님, 지금도 우리와 함께 계신 하나님을 똑바로 보라는 얘기예요. Don't be afraid. 란 말이 여러분 정신 차려. 지금도 하나님께서 우리와 함께하고 계시잖아요. 그분이 우리 아버지님이 단 한 번도 변한 적이 없잖아요. 정신 차려. 그분이 구원의 손길 위에 우리가 아직 서 있어. 정신 차려. 그것만 똑바로 보면 두려워할 일이 없어. 여러분 이 말을 잊지 마시기 바랍니다. 여러분 절제하라는 말이에요. 그리고 무슨 말이 나와요? Stand firm. 똑바로 서 있으라는 거예요. 어디 위에? 하나님께서 이끄시는 그 구원의 길 위에. 여러분 여기서 두려웠다고 다른 데로 가지 마시라고. 다른 건 막 찾아다니지 말란 말이에요. 여러분이 어떤 어려움을 당했으면 그것을 해결할 것 같은 인간적인 방법들을 찾아 나서지 말라는 얘기예요. 하나님께 나오라는 얘기예요. 여러분 슬프십니까? 여러분 위로할 사람들이 있을지 몰라요. 하나님께서 사람들을 붙여주실지 몰라요. 하지만 하나님께 먼저 나오는 거예요. 여러분 너무 행복하십니까? 복받아서 너무 기분 좋으세요? 그러면 그것에 취하지 말고요. 하나님께 나와서 그것을 베푸신 하나님께 영광 돌리는 거예요. 하나님께서 베푸신 은혜의 위에 서 있으라는 거예요. 하나님께 예배하는 그 예배 가운데 있으라는 거예요. 여러분 정신을 차리고 하나님을 똑바로 바라보고 하나님께서 구원하시는 그 구원의 길 위에 stand firm 하라는 거예요. 굳건하게 서 있으라고. 여러분 그러면 뭘 보게 돼요? 다시 You will see the deliverance the Lord will bring you today. 하나님께서 구원하고 계신 그 구원을 우리 눈으로 보는 거예요. 그럼으로써 다시 우리의 믿음이 굳건하게 돼요. 우리의 믿음은 우리가 힘을 막 낸다고 얻어지는 게 아니에요. Don't be afraid 하고 stand firm 해서 하나님께서 행하신 것을 실제로 봄으로 인해서 우리의 믿음이 생깁니다. 여러분 하나님께서 우리를 구원하신 것을 실제로 보는 것을 말하는 거예요. 하나님께서 우리를 위해서 싸우고 계신 것을 우리 두 눈으로 보는 것을 말하는 거예요. 우리는 그 구원의 길 위에 가만히 서 있기만 하면 됩니다. 아멘. 여러분 믿음이 없으십니까? 두렵고 흔들리십니까? 그러면 일단 두려움과 불안함을 컨트롤하시고 잠잠하게 하신 다음에 하나님을 향해서 두 눈을 들고 서 계십시오. 하나님께서 여러분에게 믿음을 불어넣어 주실 것이고 하나님께서 우리를 위해서 싸우고 계신 그 싸움을 보게 될 것이고 하나님께서 승리하시는 모습을 보게 될 것입니다. 이 성경의 모든 한 장 한 장 한 장 위에 여러분 그 내용들이 써 있어요. 하나님께서 우리를 위해서 싸우시는 모습들이 써 있습니다. 아멘. 여러분 그 구원의 길 위에 굳건하게 서 있는 여러분들 되시기 바랍니다. 15절을 보도록 하겠습니다. Then the Lord said to Moses, Why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on. 여러분 모세가 멋진 말을 했어요. 정말 하나님께서 하신 말일 것 같은 말을 했어요. 뭐라고 했어요? Don't be afraid, stand firm. You'll see the deliverance. 라고 말했어요. 그래 놓고 그 다음에 뭐라고 했어요? 하나님이 말하는데 모세 너 왜 이렇게 울부짖어? 라고 한 걸 보니까 하나님께서 하라고 하신 말씀을 그대로 전하긴 전했어요. 근데 모세도 막 떨리는 것 같아요. 그죠? 하나님께서 너는 왜 이렇게 울부짖냐? 지금 오늘 너는 왜 울부짖냐? 너는 이스라엘 자손에게 명하여
앞으로 나아가게 하라 라고 모세에게 다시 명령하고 계십니다. 여러분, 모세는 참 대단한 사람은 아니에요. 그런데 모세는 진짜 대단한 사람. 여러분, 그런 걸 한번 왜 그런지 찾아봅시다. 그리고 앞으로 나아가게 명하라. 그런데 앞이 뭐예요? 앞에 뭐가 있어요 지금? 네? 네? 레드시가 있어요. 뭐 바다에 빠져 죽으라는 얘기예요 지금 하나님이? 네? 여러분, 모세도 많이 무서워서 하나님께 시키는 대로 다 했는데 자기도 지금 뭐 별 방법이 없어요. 걱정하지 마, 하나님께서 다 하실 거야 했지만 앞에 보니까 홍해고 뒤에는 군대가 쫓아와요. 하나님께서 지금 뭘 하실지 모르겠는 거예요. 그런데 여러분, 이 다음 절에 뭐라고 나오냐면 모세한테 하나님께서 바다를 향해 손을 뻗어라. 그래서 바다를 갈라지게 하라고 그러세요. 여러분, 그 다음 얘기는 우리 알아요. 실제로 바다는 갈라지고 이스라엘 백성이 모두 건넌 뒤에 이집트민들은 모두 바다에 빠져서 죽어요. 다음 슬라이드 한번 보십시오. 여러분, 출애굽기를 읽으면서 궁금해하신 적 없으세요? 왜 모세를 하나님께서 선택하셨을까? 궁금해하신 적 없어요? 저는 그냥 우리가 항상 보기에 이런 모습만 봐서 모세가 진짜 대단한 믿음의 소유자라고 보지만 여러분 읽어보십시오. 모세는 징징이에요. 징징이. 네? 징징이에요. 나 못해요. 이러는 사람이에요. 네? 그러지 않아요? 맨날 징징, 맨날 크라이아웃 하고 저 못해요. 저는 말 못해요. 저는 못해요. 하는 사람이에요. 여러분, 우리는 하나님의 영광을 돌리기 위해서 뭐 하라고 해요? 공부 잘해서 좋은 곳 가서 높은 자리에서 하나님 영광을 돌리라고 하잖아요. 정확히 말하면 하나님의 영광 돌리는 게 그런 뜻일 수도 있지만 아닐 수도 있어요. 하나님 뜻 안에서 공부 열심히 하면 맞고 하나님 뜻 안에서가 아닌 나를 높이기 위해서 공부 열심히 하면 아니에요. 하나님께서 모세가 왕궁의 최고의 교육을 받게 하셔서 그를 최고의 리더로 쓰시려고 계획하셨을까요? 맞을 수도 있고 아닐 수도 있어요. 확실한 것 하나는 하나님께서는 인간의 지식이 필요 없으시다는 거예요. 여러분, 인간 중에 가장 IQ가 높고 제일 많이 배웠다고 생각하는 사람, 아인슈타인이나 에디슨이 하나님보다 더 큰 지혜를 가졌을까요? 아니에요. 택도 없어요. 우리가 심장이 왜 뛰는지 아는 사람이 이때까지 한 번도 나온 적이 없어요. 아무도 몰라요. 하나님만 아세요. 여러분, 인간의 지혜가 아무리 뛰어나도 하나님이 뛰어넘지 못해요. 여러분, 한번 그러면 생각해 보십시오. 인간의 지혜와 모든 교육을 다 뛰어넘게 받은 인간이 자신의 판단으로 무언가를 하는 것하고 어떤 바보가 하나님만 의지해서 하나님 지혜로 하는 거하고 누가 더 뛰어난 일일까요? 하나님 지혜가 훨씬 뛰어나죠. 물론 인간의 지혜를, 모든 지혜를 습득하고 IQ가 제일 높은 사람이 하나님 지혜가 나보다 더 뛰어나니 저는 하나님만 의지할게요 해도 그 사람이 더 뛰어나요. 결론은 우리가 어떤 사람이냐가 중요한 게 아니라 하나님 지혜를 의지하느냐가 중요하다는 거예요. 여러분, 모세는 어떤 사람이었냐면 뛰어난 사람도, 믿음이 뛰어난 사람도 아니에요. 그런데 단 하나, 하나님이 말씀하신 것을 무조건 지켰던 사람이에요. 아무리 하나님 앞에 징징거려도 하나님을 말씀하시는 건 그대로 하는 사람. 그 첫 번째가 바로 모세는 humility가 됩니다. 여러분, humility라는 단어 자체가 되게 재밌지 않아요? 되게 겸손한 것 같은데 어디서 왔어요? humiliation에서 왔어요. 정말 거지 같은 곳에서 왔어요. 여러분, 겸손은 자신이 잘났는데 못난 척하는, 정말 인격이 훌륭한 사람으로 보이는 것처럼 하는 게 아니라 원래 뜻 자체가 자신을 진짜 다른 사람보다 좀 더 못한 사람이라고 생각하는 걸 말해요. 전 잘 못해. 저 사람 더 잘해요. 여러분, 모세는 하나님 앞에 정말 겸손한 사람이었어요. 뭐라고 말하냐면요,
나는 못해요 하는데 하나님이 내가 도와줄게 그러면 하나님이 하시면 저 할 수 있죠 라고 하는 사람이에요. 그래서 모든 일을 하고 나서 뭐라고 말하냐면 내가 한 게 아니에요. 난 진짜 못하는 사람이고 하나님이 하신 거예요 라고 말하는 사람이라는 거예요. 여러분 하나님 잘났다고 생각해서 말씀하신 게 아니라 실제로 진리가 하나님이 모든 것 위에 뛰어나신 분이면 어쩔 수가 없어요. 그러면 하나님이 선택하시는 사람은 어떤 일꾼을 선택할까요? 하나님 말씀을 전적으로 의지하는 사람을 선택해요. 여러분 모세는 진짜 별로인 사람인데 그런 면에서 정말 훌륭한 사람입니다. 내가 할게 바로 절대 저 사람들 안 내놔줘요. 하나님 답답한 소리 하지 마십시오. 백성을 200만 명을 끌고 걸어가도 말 타고 쫓아오면 다 죽이는데 말도 안 되는 소리 그만하십시오 하고 내가 왕궁에서 자랐잖아요. 여러분 하나님 이집트의 군사력이 어떤지 아십니까? 내가 왕자잖아요. 내가 잘 알지. 저 군대들이 어떤 훈련을 받는지 아십니까? 모래의 사막 폭풍이 와도 그 숲 뚫고 나갈 수 있는 마병이 있어요. 하나님 답답한 소리 좀 그만하십시오 라고 했습니까? 아니요. 징징징 돼도 하나님 말씀대로 그대로 선포하는 걸 볼 수 있어요. 여러분 오늘 말씀이 그거예요. Don't be afraid. 이게 모세가 한 말이에요? 아니요. 자기도 부르르 떨면서 하는 말이에요. 하나님의 말씀을 그대로 전해요. Stand firm. You will see the deliverance. 그 자기가 막 믿음에서 한 말이에요? 아니. 하나님께서 모세에게 약속하신 거예요. 여러분 겸손한 사람이 되십시오. 누구 앞에서? 하나님 앞에서. 하나님을 전적으로 의지하는 사람이 되십시오. 그러면 하나님께서 여러분을 하나님 나라의 최고의 일꾼으로 쓰실 겁니다. 제가 장담합니다. 제가 진짜 장담합니다. 겸손함은 내 생각이 아니라 하나님 말이 무조건 맞다고 인정할 수 있는 사람입니다. 그런 사람이 되시기 바랍니다. 여러분 우리의 사는 목적은 하나님을 영화롭게 하는 게 우리의 삶의 목적이에요. 우리를 통해서 하나님이 창조한 나를 통해서 하나님이 창조한 저 성교를 보아라. 하나님 정말 영원하신 분이구나. 그게 우리 삶의 목적이에요. 여러분 우리가 하나님을 영화롭게 하는 단 하나의 방법이 뭔지 아십니까? 우리의 겸손함을 통해서 온전히 하나님 뜻만 드러나는 일이에요. 바로 모세를 보십시오. 모세를 통해서는 모세의 생각이 하나도 안 나옵니다. 오로지 하나님의 뜻만 나와요. 여러분 그런 모세와 같은 겸손한 삶이 되길 여러분 간절한 마음으로 기도하고 축복합니다. 여러분 두 번째 보십시오. 여러분 무엇이 보십시오? 보이십니까? 모세가 마법을 부리는 게 보이십니까? 여러분? 아니면 홍해를 갈라지는 게 보입니까? 아니면 모세의 지팡이가 어떤 마법의 지팡이 같은 어떤 파워가 보이십니까? 여러분 이 그림을 보면서 대부분 다 그런 것들을 생각해요. 그죠? 여러분 바다를 앞에 놓고 하나님께서 모세에게 뭐라고 명령하셨어요? 이스라엘 백성에게 명하여 앞으로 가게 해라. 그리고 손을 뻗어 바다를 갈라지게 해라. 여러분 태어나면서 바다 갈라지는 거 보신 적 있으세요? 성경에 보면 바다가 기둥처럼 벽처럼 저렇게 갈라졌다고 써 있어요. 본 적 있으세요? 물리적으로 불가능해요. 그죠? 저는 단 한 번도 본 적 없어요. 근데 하나님께서 여러분에게 그걸 명하세요. 여러분 모세 앞에 지금 백성 몇 명이에요? 2 million.
2 밀리언 앞에서 바보 한번 돼보실래요? 네? 2 밀리언 앞에서 바보 한번 돼보실래요? 손을 뻗으면 바다가 갈라질 거야 하고 한번 해보실래요? 여러분, 모세의 이 두 번째 모습을 보십시오. 200만 명 앞에서 바다가 갈라지라고 손을 뻗을 용기가 있는 분 여기 있으십니까? 저는 못할 것 같아요. 여러분, 100% 하나님만 의지하고 손을 뻗을 분 계십니까? 하나님을 두려워하며 겸손하게 하나님 하신 말씀들을 하실 분들 있으실까요? 여러분, 세상에 가서 하나님이 예수 그리스도가 진정한 왕이십니다라고 선포하는 건 이거하고 다른 일입니까? 네? 이거하고 다른 일일까요? 하나님 말씀이면 그 어떤 경험도, 내 욕심도, 내 두려움도, 내 안전함도, 내 편안함도 모든 것 다 내려놓고 100% 순종하고 하나님 말씀대로 그대로 행하실 분 여기 있을까요? 제가 지금 한 질문들이 다 다른 질문인가요? 바다를 갈라지라고 손을 뻗을 분 계십니까? 예수가 왕이라고 선포하실 분 계십니까? 여러분이 원하는 모든 것을 내려놓고 하나님 나라의 백성으로 사실 분 계십니까? 이게 다 다른 질문일까요? 여러분, 우리는 믿음이 많이 없어요. 믿음이 많이 부족해요. 하지만 제가 하나 확신하는 건 뭔지 아십니까? 그럼에도 불구하고 우리는 세상을 향해서 예수 그리스도가 왕이라고 선포할 수 있는 사람들이라고 믿어야죠. 왜냐하면 그 힘이 어디로부터 옵니까? 하나님께서 주시기 때문입니다. 언제? Stand firm 할 때. 여러분이 오늘 이 자리에, 예배 자리에 나와 계실 때 이 말씀을 통해서 여러분이 이 복음을 들었을 때 그러면 you will see the deliverance of God. 하나님께서 구원하신 걸 우리가 볼 수 있어요. 하나님께서 그 믿음을 우리에게 부어 넣어주신다는 거예요. 우리가 하는 게 아니에요. 우리는 하나님을 구주로 인정하고 이 예배 자리에 나와서 이 말씀을 듣고 그래, 나 그곳에 그냥 서 있을게요. 하나님이 하신 것 보겠습니다. 저는 손을 뻗을게요. 왜냐면 바다를 가르신 분은 내가 아니라 하나님이십니다. 제가 예수 그리스도를 왕으로 선포할게요. 저 채비함 당할지 모르고 굉장히 무섭지만 저는 입만 열게요. 성령께서 하실 줄 믿습니다. 아멘. 저는 믿음이 없지만 일어나기 싫지만 더운데 내가 이 자리에 왜 있어야 되는지 모르겠지만 예배의 자리에 나와서 지킬게요. 그러면 하나님 저에게 믿음을 부어 넣어주시고 그 구원의 이 저현이에 stand firm하게 해 주십시오. 하나님께서 저희 손을 잡고 이끌어 주십시오. 왜냐하면 하나님께서 그 능력 주시고 힘 주시는 분이기 때문에 여러분들이 세상을 향해 손을 뻗고 예수 그리스도가 진정한 왕이시다고 외칠 분임을 제가 믿어요. 여러분을 믿는 게 아니라 하나님을 믿기 때문에. 여러분, 이 성경에 나오는 모든 믿음의 선배들 보십시오. 자기 능력으로 하는 사람 없습니다. 모든 입으로 고백하는 건 나에게 능력 주시는 분은 하나님이시다. 내가 그 능력 안에서 한다 라고 말하고 있기 때문에 그렇습니다. 내가 이 십자가를 지는 힘은 하나님께서 주십니다. 그렇게 고백하고 있기 때문입니다. 여러분들도 그 능력 주시는 하나님 안에서 이 구원의 길에 스탠드 펌 할 수 있을 거라고 저는 믿습니다. 여러분 아멘. 여러분 아멘으로 고백하시는 여러분들 되시기 바랍니다. 여러분, 왜냐하면 지금 여러분 어디에 서 있습니까? 예배 가운데 서 있지 않습니까? 여러분, 우리 모두 모세와 같이 겸손하고
하나님을 최고로 여기는 분들이 되시길 간절히 바랍니다. 세상을 향해 믿음의 손을 뻗는 여러분들 되시기 바랍니다. 그러면 하나님께서 홍해를 가르칠 것입니다. 아멘. 아멘. 제가 기도하고 마치도록 하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 모세를 통해서 정말 귀한 말씀을 주셔서 너무나도 감사합니다. 우리도 모세와 같이 믿음이 없습니다. 정말 중간에 끼어서 하나님 말씀을 들었지만 세상에 어떻게 외쳐야 될지 하나님의 말씀을 외치지만 정말 불평하고 우리들 향해 너나 똑바로 살아 하는 사람들을 만날 때마다 주저앉고 마음이 떨리고 분하고 매번 져야만 하는 예수 믿는 사람으로서의 삶이 고통스러울 때가 한두 번이 아닙니다. 하지만 그때마다 주님께 달려가 고백합니다. 믿음이 없습니다. 하나님, 오늘 말씀을 통해서 주님께서 저희들에게 말씀하십니다. 그 부족한 모세의 입을 통해서 저희들에게도 말씀을 하십니다. 두려워 마라. 하나님, 저희들에게 이 모든 것을 셀프 컨트롤할 수 있게 절제함을 주셔서 저희들의 이 휘둘리는 이 감정들을 컨트롤하고 예수 그리스도를 바라볼 수 있게 하여 주시옵소서. 그리고 두 번째, 주님께서 저희들을 이끌고 가시는 그 구원의 길 위에 굳건하게 서 있을 수 있게 하여 주시옵소서. 그리하여 주님께서 싸우시는 그 전쟁의 승리를 저희 두 눈으로 보게 하시고 주님께서 하시는 그 구원의 모든 일들을 저희 두 눈으로 볼 수 있는 그 은혜를 저희들에게도 베풀어 주시옵소서. 그리하여 저희들 믿음이 더욱더 그 경험을 통하여 굳건하게 하여 되도록 주님께서 이끌어 주시옵소서. 하나님 아버지, 간절히 바랍니다. 저희들 사랑하시오니 그런 믿음 주실 줄 믿으며 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 기도하시겠습니다. 하나님, 저희들에게 주신 물질이 우리 것이 아니고 하나님의 것임을 우리들이 고백하는 마음으로 드리는 헌금이 되어지게 하여 주시옵시고, 오늘 하나님께 드려진 이 헌금이 아버지 하나님과 주님 안에서 절대 고민해서 드리는 것이 아니라 하나님께 당연히 드려야 되는 것으로 우리가 알고 하나님께 드렸음을 고백합니다. 하나님, 우리들의 모든 것이 우리의 노력으로 되는 것이 아니라 아버지 하나님과 주님께서 저희를 인도하시고 우리 마음에 함께 계실 때 아버지 그 모든 것을 인도하시며 아버지 하나님과 주님 안에서 평안으로 또 용기 있는 마음으로 이 세상을 살아나가는 줄 믿습니다. 우리가 아까 찬양했던 것처럼 정말 하나님께서는 미라클 워커이시고 그리고 프로미스 키퍼이시며 아버지 하나님께서는 light in the darkness이십니다. 하나님, 우리가 그런 모든 것을 하나님께 그냥 찬양을 드리는 노래 입으로만 드리는 것이 아니라 고백하는 마음으로 하나님께 드려지는 우리 학생부 모두와 선생님들 되게 하여 주시옵소서. 하나님께 드리는 이 예물 하나님께서 기쁘게 받으시고 이 예물을 다음 주에도 우리 평생에 아버지 한 번도 정말 고민하면서 내는 그런 예물이 되지 아니하게 우리 학생부 모두에게 아버지 그런 마음을 허락하여 주시옵소서. 그렇게 순종하는 마음과 또 드려지는 기쁜 마음이 있을 때 하나님께서 더 많은 것들로 채워주시며 그들의 앞에 모든 복들을 축복하여 주시는 줄로 믿습니다. 하나님 감사합니다. 이 모든 예물이 하나님 앞에 귀하게 쓰임받을 줄로 믿사오며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. Let's stand up for the Lord's Prayer. 1, 2, 1, 2. 하늘에 계신 우리 아버지의 이름을 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서 같이 땅에서도 이루어지게 하소서. 오늘 우리에게 일용할 양식 주시고 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서해 주는 것 같이 우리 죄를 용서해 주시고 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서.
나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다.